بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں جا بجا ہم سے مخاطب ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اس کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور وہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تیرا گمان یہی ہے کہ تو بیکار پیدا کیا گیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے، لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ وہیں اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں جا بجا اپنے اہل ایمان کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے ایک ہی تعلیم دی ہے، مختلف الفاظ، مختلف آیات اور مختلف مفاہیم میں، کہ میرے بندو صرف مجھ سے مانگو، تمہاری کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کیا ہے اہل ایمان کہ تم اپنے رب کو پکارو، وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا، وہ تمہاری پکار کو سنیں گے اور تمہاری پکار پہ لبیک کہہ کے تمہارے تمام تر معاملات کو حل فرما دیں گے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے حبیب جب آپ کے پاس آپ کی امت کے لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، میرے متعلق آپ سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ سے میرے متعلق جب پوچھیں تو آپ فرمائیے گا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، حتیٰ کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پورے کلام مقدس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی حاجت ہو، مجھ اللہ سے مانگو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے میں تکبر اختیار کرے گا، مجھ سے دعا کرنے میں تکبر اختیار کرے گا، وڈیائی دکھائے گا، اپنا وڈیرا پن دکھائے گا، لا تعلقی کا اظہار کرے گا، سیدخلون جہنم داخرین، ہم پھر اس کے ساتھ مختلف حشر کریں گے۔ اور ساتھ فرمایا اہل ایمان کو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اہل ایمان کے ساتھ محبت کا انداز جو تھا سو تھا۔ اب مطلقاً اللہ تبارک و تعالی نے پھر انسان کو خطاب فرمایا کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے مہربان رب سے غرہ کر دیا؟ کون سی چیز ہے جو تجھے دور کر رہی ہے؟ تیری ساری حاجتیں وہاں پوری ہو سکتی تھیں، تو اللہ الصمد کے سامنے آ جاتا، اللہ احد کے سامنے آ جاتا، ماتھا رگڑتا، اپنا ہاتھ دراز کرتا، تو اپنی حاجتیں اپنے پیارے رب کے سامنے رکھتا، خلوت جلوت میں تو ان سے باتیں کرتا، وہ کبھی بھی تیرے پردہ پوشی تیری کرتے ہوئے تیری جو ہے تیرے راز دوسروں کے سامنے ذکر نہ فرماتے کہ تجھے کل کیا مسئلہ تھا، آج کیا چاہیے۔ عام طور پر جب انسان کسی سے بھی اپنے معاملات شیئر کرتا ہے، کچھ تقاضے رکھتا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں سبکی اور پشیمانی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ کون ہے جسے مشکل کے وقت پکارا جائے، مجبوری کے وقت پکارا جائے، ایک مضطر حالت میں جسے پکارا جائے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ کون ہے؟ سوالیہ انداز، پارہ نمبر 20 کا پہلا رکوع جو ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے سوالیہ انداز دیا ہے۔ مختلف آیات میں امن خلق السماوات، یا امن یجیب المضطر، اور یہ امن جعل الارض، یہ ساری آیات جو ہیں مختصر
सवालिया अंदाज दे के अल्लाह तबारक व तआला ने झंझोड़ा, इलाहुम मअल्लाह, इलाहुम मअल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर हाल में, हर अंदाज में अहले ईमान को मुखातब करके फरमाया कि तुम हर हाल में अपनी हर जरूरत अपने प्यारे रब से मांगो। वो प्यारे रब क्या करेंगे? वो तुम्हें तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा कर देंगे, तुम्हारे मामलात हल कर देंगे, तुम्हारी परेशानियां दूर कर देंगे। और सिर्फ ये बताया नहीं, अहकामात नहीं दिए, गुज़श्ता अंबिया के वाक़यात भी सामने हमारे रख दिए कि हमारे ज़करिया थे, हमने उन्हें औलाद जैसी अजीम नेमत न दी और फिर उन्होंने हमसे ही मांगा हर हाल में और मांगते ही रहे। सूरह मरियम में और सूरह आल इमरान में इस वाक़े को, जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को बयान फरमा के अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रबूबियत और अपनी करीमी का इजहार फरमाया, अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया कि उनको जिंदगी के उम्र के उस हिस्से में औलाद जैसी अजीम नेमत अता फरमाई जब मुमकिन भी ना था। और इसी तरह अपने जनाब इब्राहिम का जिक्र किया, प्यारे खलील का जिक्र किया और उनके जिक्र के बाद भी यही बतलाया कि हमने उन्हें उस आलम में औलाद अता की हत्ता कि जब उनकी बीवी बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, वो तो बड़े अजीम अफराद थे, अजीम लोग थे, अंबिया थे। उनके साथ जब ये आलम हुआ, जब ये मोहब्बत हुई और उन्होंने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दर अक़दस को ना छोड़ा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के दर अक़दस को ना छोड़ा, तो मेरे भाइयों आज अगर मैं और आप उस दर को छोड़ देंगे फिर क्या होगा? फिर धक्के होंगे, फिर क्या होगा? पशेमानी होगी, फिर क्या होगा? फिर सिवाय इसके कि हम जो है ढूंढते फिरेंगे अपने मामलात का हल आएगा नहीं, हल मिलेगा नहीं। भले कोई आम आदमी हो, खास आदमी हो, अपनी ज़रूरतें जब हम उसके सामने रखेंगे पूरी वो नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने तो अपने अंबिया को फरमा दिया ना कि मुझसे मांगो। औलिया कराम ने भी हमें हुक्म दिया, दर्स दिया कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जूते का तस्मा टूट जाए अल्लाह से मांगो। फिर और अल्लाह खुद भी तो फरमा रहे हैं कि यस्तकबिरूना अन इबादती, और दुआ को इबादत करार दिया, खुद से मांगने को इबादत करार दिया और फरमाया जो मुझसे इबादत में तकब्बुर करे, यानी मेरे सामने हाथ फैलाने से गुरेज करे, मुझसे न मांगे, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, फिर हम तो हम है ना, जहन्नम में डाल देंगे। बिरादरान इस्लाम, सामीन मुकर्रम, बात यह है, खुलासा यही है कि हम अपनी तमाम तरह हाजात हम अल्लाह के सामने रखें, मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह को तसव्वुर करें, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह को तसव्वुर करें, अपने तमाम तरह मामलात का हल उन्हीं की तरफ लेके जाएं। अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारे लिए तौफीक, हमें तौफीकात में इजाफा फरमाए कि हम उसी वहदहू ला शरीक लहू के आगे सरखम रखें, हर हाल में अपनी परेशानियाँ उन्हीं के सामने बयान करें। और जबकि वही मेहरबान रब हमें फरमा रहा है कि अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाअहू, जब कोई मजबूर आदमी मुश्किल में मुझे पुकारेगा, वयक्शिफुस्सू, मैं उसकी मुश्किलात को दूर कर दूंगा। मैं ही हूँ जो उसकी मुश्किलात को दूर कर देता हूँ, मैं ही हूँ उसकी तमाम तरह परेशानी दूर कर देता हूँ। और मैं वो हूँ कि किसी के भी मामला हल करने के लिए मुझे किसी के पास जाना पड़ता है, किसी का मशवरा नहीं लेना पड़ता है, किसी इजाज़त नहीं लेनी पड़ती है, मेरे पास ही ख़जाने हैं। और ये है कि इंदहू मफ़ातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हू, कि मेरे पास गैब के ख़जाने हैं, हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ का इल्म है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हजरात को अपने प्यारे रब के सामने झुकने की और सारे मामलात अपने अल्लाह के सामने रखने की और उन्हीं से उनका हल ढूंढने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।